بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ میری آواز کسی کو آ رہی ہے؟ میں یہاں پر بند ہو گئی ہوں۔ میں زوردار طریقے سے دروازے کو پیٹے جا رہی تھی تاکہ کوئی آ کر میری مدد کر دے اور اس بند دروازے سے مجھے باہر نکال دے۔ پہلے تو میں اس اوباش لڑکے کے خوف سے چھپی ہوئی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس پرانے ویران گھر کا دروازہ جو کہ زنگ آلود تھا اور کھلا بھی مشکل سے تھا، اور اب اس لڑکے کے بھی زور لگانے سے نہ کھلا تھا۔ میں خوف زدہ ہوتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا یہاں سے جائے تو میں اندر سے اس کو کھولنے کی کوشش کروں گی۔ جب وہ لڑکا ناکام ہو کر خاموش ہو گیا تو میں دروازے کے ساتھ ہی موجود کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ کیا وہ چلا گیا۔ خوف اور ڈر سے میرا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کے چلے جانے کا یقین کرتے ہوئے دروازے کو کھولنے کے لیے زور لگایا، لیکن وہ اب کھلنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تو چلا چلا کر میرا گلا بھی سوکھ چکا تھا۔ خوف سے ادھر ادھر اس سنسان گھر کی جانب دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہ تھا اور ہر جانب اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آئے جا رہا تھا کہ میں آخر اس ویران گھر میں آئی ہی کیوں تھی، وہ بھی شام کے وقت، جبکہ امی ابو ہمیشہ مجھے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے کہ اس وقت گھر سے نہ نکلا کرو، یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن آج قسمت مجھے اس جگہ پر لے آئی تھی جب ایک آوارہ اور بدمعاش لڑکا جو کہ میرے محلے دار تھا اور ہر وقت میرے گھر سے نکلتے ہی میرا پیچھا کر کے مجھے ہراساں کرتا رہتا تھا۔ اس کی غلیظ نظر مجھ پر ہی تھی، لیکن میں خوف کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ لڑکا میرا پیچھا کرتے ہوئے اس قدر سنسان علاقے میں تیزی سے میری جانب بڑھنے لگا تو میں اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی۔ اچانک سے بھاگتے ہوئے سامنے کوئی راستہ نظر آیا۔ وہ لڑکا کچھ ہی دیر میں میرے پیچھے آ جانے والا تھا۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے بس سامنے ایک ہی سنسان اور قدرے ویران گھر نظر آیا تھا۔ میں ان کو لے کر اندر جانے لگی تو میری سہیلیوں نے اس گھر کو دیکھتے ہوئے اندر آنے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس خوفناک اور سنسان گھر میں نہیں جانے والے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ دونوں کیوں اچانک سے اس طرح کہہ رہی تھیں۔ ان کا اپنے ساتھ بیگانہ رویہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ جو لوگ مجھے ان دونوں سہیلیوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے وہ حقیقت تھی۔ وہ مجھ سے حسد کرتی تھیں اور کسی طور مجھ سے مخلص نہ تھیں۔ اسی آوارہ لڑکے کی آواز قریب سے سنائی دی تو ایک ہی سیکنڈ میں خوف زدہ ہو کر اندر اس ویران گھر میں بھاگ گئی تاکہ اس سے چھپ سکوں۔ ہر قدم رکھتے ہوئے میری نگاہیں بار بار باہر کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اندر گھر کافی پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دیواروں میں دراریں پڑی ہوئی تھیں اور ایک تو ٹوٹ ہی گئی تھی جس کے قریب کچھ پتھر بھی پڑے ہوئے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک سے پیچھے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے گھر کا دروازہ زوردار انداز میں بند ہوا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور دروازے کی جانب بھاگی تاکہ اس کو کھول سکوں۔ ہر طرح کے خوف کو بھول کر میں بس کسی طرح یہ دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی جو کھلنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ خوف سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کوئی بھی باہر میری آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ میں خوف کی وجہ سے روتے ہوئے ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ کوئی بھی فرار کا راستہ نہ تھا اس عجیب سے گھر میں۔ کانپتے جسم کے ساتھ اپنی نگاہیں ادھر ادھر گھمانے لگی کہ اچانک سے ایک جگہ نظر ٹھہر گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب پڑے پتھروں میں سے ایک دو پتھر اٹھائے اور سامنے ہی موجود کھڑکی پر مارے۔ نم آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے میں نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر کھڑکی سے باہر دھڑام کی آواز کے ساتھ گری۔ میری سہیلیاں مجھے اس جگہ دکھائی نہ دی کیونکہ یہ اس گھر کی پچھلی جانب کا راستہ تھا۔ مجھے اس ویرانے سے خوف آیا۔ میں نے دوڑ لگانی چاہی کہ میری کلائی ایک جھٹکے سے کسی کی گرفت میں آ گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے میں سانس تک روک گئی تھی۔ آہستہ سے پیچھے مڑتے اپنی کلائی کسی کو پکڑنے والے کو دیکھنا چاہا تو ایک لمبا چوڑا آدمی دکھائی دیا جس کا چہرہ اندھیرے میں اتنا واضح نظر آ رہا تھا۔ ابھی اسی خوف میں کھڑی اپنی کلائی آزاد کروانا چاہ رہی تھی کہ اچانک سے کانوں میں ایک رخت اور عجیب بھاری آواز آئی جو کہ اسی آدمی کی تھی جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں گھسنے اور یوں چوروں کی طرح فرار ہونے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ میں اس کی عجیب آواز سن کر کام کر رہ گئی تھی اور اپنی جگہ پر جیسے جم گئی تھی۔ ابھی اسی خوف اور ہراس کی کیفیت میں سن کھڑی تھی۔ میری آنکھیں اس آدمی کی شکل دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ بہت عجیب تھا۔
اس کے بال کچھ لمبے تھے اور آنکھیں بھی عجیب سے لال ہو چکی تھی۔ اس نے جب روشنی میں میری شکل دیکھی تو اس کی گرفت میرے ہاتھ سے ڈھیلی پڑ گئی۔ میرا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ جب اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا انایا، ہم تو اپنے اس گھر میں کتنا خوش رہتے تھے، پھر اچانک سے تم کہاں غائب ہو گئی تھی، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کی باتوں سے میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کیا باتیں کر رہا تھا وہ آدمی مجھ سے، اور مجھے انایا کیوں کہے جا رہا تھا؟ مجھے اس سے بہت خوف آیا۔ بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے، بنا اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر ایک زوردار جھٹکا اس کو دیا، وہاں سے اندھا دھند بھاگی اور اس گھر کی دوسری طرف اپنی سہیلیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہا، لیکن ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگتی گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی ہرگز نہ کی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بدحواسی اور خوف کے عالم میں اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرا نام زاہدہ ہے۔ میرا ایک بھائی تھا جو کہ مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ بچپن میں اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہنے کی وجہ سے مجھ میں لڑکوں جیسی شرارت کرنے اور ایڈونچر کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ پھر کچھ بڑے ہوئے تو بھائی دوسرے شہر پڑھائی کی غرض سے چلا گیا تھا اور میں اکیلی ہو گئی تھی۔ ابو امی کو بھی بھائی کی کمی محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ اداس رہنے لگے، تو میں نے اپنے آپ کو ایک شوخ اور شرارتی انسان کے روپ میں ڈھال لیا تھا۔ ہر وقت شرارتیں کر کے اپنے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانا میرا کام تھا۔ اسی طرح ایک روز ایک اوباش لڑکے سے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے ایک سنسان اور کافی پرانے گھر میں گھس گئی۔ اس علاقے میں زیادہ لوگ نہ رہتے تھے، وہ سنسان ہی ہوتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے اس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو۔ بہت ہی پوسیدہ اور کھنڈر نما بڑا سا گھر تھا۔ گھر آ کر بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ رات کا وقت تھا اور امی ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ میری خوفزدہ حالت کو نہ دیکھ سکتے تھے، ورنہ میری ڈانٹ پکی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بستر پر لیٹی، آنکھیں بند کرتے ہی اس آدمی کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ جانے کیوں وہ مجھے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں نے تو آج تک اس آدمی کو کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق تھا، تو پھر وہ مجھے کیوں ایسے حق جتاتے لہجے سے مخاطب کر رہا تھا؟ مختلف سوچوں کو سوچتے ہوئے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ صبح میری آنکھوں میں پڑتی دھوپ کی کرنوں سے کھلی تھی۔ امی مسکراتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر نیچے ناشتے پر بلانے کے لیے آئی تھی اور پھر کمرے سے چلی گئیں۔ میں قسل مندی سے اٹھی اور باتھ روم سے 5 منٹ کے اندر فریش ہو کر نیچے پہنچی۔ ناشتہ کرتے وقت اچانک سے ایسا لگا کہ کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں حیرانی سے اس لمس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اچانک سے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلائی، بھائی، اور پھر کانوں پر ہنستی ہوئی آواز آئی جو کہ واقعی میرے بھائی ہی کی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے بھائی کو اتنے عرصے بعد نظروں کے سامنے دیکھ کر سبھی بہت خوش تھے۔ پھر کچھ دیر بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کل سب مل کر گھومنے جائیں گے۔ اگلی روز ہم اپنی ساری پیکنگ کر کے گھومنے کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ میں گاڑی میں پچھلی سیٹ پر آگے بیٹھے اپنے بھائی سے مسلسل کچھ نہ کچھ بات کرتی جا رہی تھی اور اسی طرح گپ شپ اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے سفر گزر رہا تھا۔ ہماری گاڑی جس راستے سے گزرتی ہوئی آگے کی جانب جا رہی تھی، وہاں پر ایک طرف جنگلات تھے۔ تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سے بھائی کو بدحواس ہو کر بریک لگانا پڑا تھا، کیونکہ اچانک سے ایک کالی بلی بغیر رکے گاڑی کے سامنے سے گزرنے لگی تھی۔ اگر میرا بھائی ایک جھٹکے سے گاڑی کو نہ روکتا تو وہ بلی گاڑی کے نیچے آ کر کچھ لی جاتی۔ بھائی کا ماتھا سامنے گاڑی کے سٹیئرنگ وہیل سے ٹکرا کر کچھ زخمی ہوا تھا۔ کی حالت تو اس صورتحال میں عجیب ہو گئی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ سب کوئی اتفاق نہ تھا، بلکہ کسی اندھے کی طاقت کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ سڑک کے ایک طرف موجود جنگلات اس بات کو لے کر مشہور تھے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا تھا اور اکثر لوگ ان سے ہراساں ہو چکے تھے۔ بھائی کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی پٹی کی اور پھر ابو کے کہنے پر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تھا، ورنہ امی کا ہرگز دل نہ تھا مزید آگے جانے کا۔ ان کے مطابق اگر سفر کے آغاز میں ایسا کچھ بھی بھیانک حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا تو ہمیں مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ باقی کا سفر بھی کٹا تھا۔
हम पिकनिक के लिए अपने साथ कुछ कपड़े भी लाए थे, क्योंकि हमने कुछ दिन उधर शहर से कुछ दूर इलाके में एक गेस्ट रूम किराए पर लिया था। अपना सारा सामान अपने अपने कमरों में रखने के बाद हम नीचे आ गए थे। भाई और मैं तो दोपहर के खाने के लिए मछली पकड़ने गए थे, क्योंकि कुछ आगे फासले पर ही एक छोटा दरिया था जहां से मछली आसानी से पकड़ी जा सकती थी। मेरे हाथ में एक बाल्टी थी, जबकि भाई गाड़ी से कुछ सामान लेने गए थे। मुझे दरिया के करीब जाने का कहकर वो थोड़ी देर तक आने वाले थे। किनारे के पास पहुंचकर देखा कि एक आदमी पहले से ही मेरी जानिब पीठ किए हुए बैठा था और मछली पकड़ने की कोशिश में था। मैंने बाल्टी कुछ फासले पर रखी तो उस आदमी के साकत वजूद में हरकत हुई और वो पीछे मुड़ा। मेरे चेहरे का रंग उसको देखकर सफेद पड़ गया था और थर थर कांपते हुए मैं पीछे की जानिब कदम लेने लगी थी। सर को नफी में हिलाते हुए मैं मुसलसल यही कहती जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी यहाँ कैसे आ गया, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। उस वीरान घर में भी उसने मुझे अपनी बीवी कहा था और अब भी वो मुझे यकटक देखे जा रहा था। उसकी उन सब्ज पुरइस्रार आंखों से मुझे खौफ आया था, जो कि उस वक्त रोशनी में और भी दिल को डरा रही थी। उस आदमी को अपनी जगह से उठते हुए देखकर मैंने एक ही जिस्त में पीछे दौड़ लगानी चाहिए, तो अचानक से मेरा टकराव भाई से हुआ, जो मछली पकड़ने का सामान ले आया था। मेरे यूं खौफजदा होकर पलटने पर भाई को तशवीश हुई, तो फौरन मुझसे पूछा कि क्या हुआ गुड़िया, इतना डर क्यों रही हो। भाई मुझे प्यार से गुड़िया बुलाते थे। मैंने उसी खौफ व हरास की कैफियत में पीछे की जानिब उंगली से इशारा किया कि वहां पर एक आदमी। उससे आगे मुझसे बोला न गया। गले में खौफ से गिल्टी उभर कर मौदूम हो गई थी। भाई ने मेरे पीछे देखा तो कुछ न दिखाई देने पर कहा कि गुड़िया, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। मैं शॉक की कैफियत में एक झटके से पीछे मुड़ी तो वहां किसी को भी ना पाकर हैरान होती हुई मुड़ी और भाई को कहा कि अभी इधर एक अजीब सा लंबे बालों वाला आदमी बैठा था और मुझे देखते वो उठने ही लगा था कि आप आ गए और अब अचानक से कैसे गायब हो गया। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि अपनी बात कैसे भाई को समझाऊं कि वाकई उस वक्त उधर दरिया के किनारे पर कोई था। भाई ने कहा कि जरूर मेरा वहम होगा। फिर कुछ देर तक उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी और हम गेस्ट रूम की जानिब रवाना हो गए थे, जो कि करीब ही था। भाई ने अम्मी अब्बू को दरिया वाला वाकया बताने से मना किया था, ख्वामखा अम्मी मजीद परेशान हो जाती। मेरे दिल में अभी तक उस अजीब से आदमी का खौफ बैठ चुका था। खाना खाने के बाद कुछ देर सफर की थकावट उतारने के लिए हम सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। फिर शाम को गेस्ट हाउस के बाहर कुछ देर बैठने का इरादा था। मैं भी चूंकि काफी थक चुकी थी, इस वजह से बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई थी। तकरीबन 2 घंटों बाद ही भाई मेरे कमरे में आ गया था कि चलो गुड़िया, सब बाहर मिलकर बैठते हैं। मौसम भी काफी अच्छा हो रहा था। मैं उठी और अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त करके शाम के वक्त की वजह से सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़कर गेस्ट हाउस से बाहर आ गई थी। बाहर अब्बू अम्मी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैं भी उनके करीब ही एक कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। बीच में भाई ने लकड़ी पर आग लगा रखी थी, जिससे रोशनी भी हो गई थी और उस ठंडे माहौल में कुछ गर्माइश भी मिल रही थी। फिर सब इसी तरह बातों में मसरूफ थे कि अचानक मेरी नजर सामने पौधों के पीछे बैठी एक काली बिल्ली पर पड़ी थी। वो हूबहू वैसी ही थी जो हमारी गाड़ी के सामने से यहाँ आते वक्त रास्ते में आई थी। उसकी शोले की तरह आग उगलती नजरें मुझे अपने ऊपर ही महसूस हो रही थी। मुझे उस बिल्ली के उस जगह पर टिक कर खड़े होकर अपने आप को देखते रहने से खौफ आया। साथ ही बैठी अम्मी को मतवज्जे किया उस तरफ, तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो बिल्ली अम्मी को नजर ही नहीं आ रही थी। मैं बार बार अम्मी को कहने लगी कि वो सामने बैठी मुसलसल इधर ही देख रही है, तो उन्होंने भी उसको मेरा वहम करार दिया। मैंने डरते डरते एक मर्तबा फिर से उस जानिब देखना चाहा तो खाली जगह देखकर कांप उठी, क्योंकि वो बिल्ली जाने कब की जा चुकी थी। हर जगह नजर दौड़ाने के बाद भी जब वो बिल्ली ना दिखी थी तो कुछ पुरसुकून होती, सबसे बातों में मशगूल हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा वाकई वहम होगा। भाई ने शाम के वक्त उधर बाहर ही आग पर बारबेक्यू तैयार किया था और सबको सीखों में ही मिल रहा था। गरम सीख हाथ में पकड़ने की वजह से मेरा हाथ एकदम जल गया था और मैंने करते हुए एक तरफ रखी और हाथ को हवा में झटका। अम्मी ने जब देखा कि मेरा हाथ गरम सीख पकड़ने से थोड़ा जल गया था तो फौरन उस पर फूंक मारकर राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उस वक्त हमारे पास कोई दवाई भी न थी, तो कुछ नहीं किया जा सकता था।
सिवाय बर्दाश्त करने के। इसी तरह शाम के साए गहरे होते देखकर सब अंदर आ गए थे। अम्मी ने भी मुझे अपने कमरे में भेज दिया था और हाथ के मामले में एहतियात करने की हिदायत की। कमरे में आकर मैं कपड़े तब्दील करने के बाद आराम से बिस्तर पर लेट गई थी। थकन की वजह से जल्द नींद आ गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे हाथ पर कुछ कर रहा हो। किसी का लम्स वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था, लेकिन गुनूदगी में होने की वजह से आंख खोलने की हिम्मत ना हुई। जब मुसलसल वही लम्स महसूस होता रहा तो एक झटके से उठकर बैठी और साथ लैंप की रोशनी जलाकर इर्द गिर्द देखा। फिर अचानक से उस लम्स का ख्याल आया जो मुझे महसूस हो रहा था अपने हाथ पर, जिसकी वजह से मेरी आंख एकदम खुल गई थी। मेरी आंख खुली की खुली रह गई क्योंकि मेरे हाथ पर सब्ज रंग की कोई चीज जड़ी बूटी नुमा लगी हुई थी जहां से जिल्द जली थी। इसका मतलब वो लम्स किसी मखलूक का था जो मेरे हाथ पर मरहम लगाकर मेरे उठने से पहले गायब हो चुका था। कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगी देखकर अंदाजा हुआ कि मेरे घर वालों में से कोई न था। इसका मतलब कि किसी पुरअसरार अनदेखी मखलूक ने ही आकर ये अजीब सी जड़ी बूटी लगाई थी। सुबह अम्मी अब्बू भी मेरा हाथ बिल्कुल ठीक देखकर हैरान हुए थे, लेकिन मेरा खौफ बहुत बढ़ गया था। न जाने वो कौन पुरअसरार मखलूक थी। झुरझुरी लेते हुए मैंने अपने आप को भाई के साथ बातों में मशगूल कर लिया था ताकि मेरा ध्यान उन खौफनाक वाकयात से हट सके। फिर कुछ ही देर में नाश्ते वगैरह से फारिग होकर भाई ने मुझे कहा कि आओ करीब जंगलात की सैर करने जाएं, जैसे कि पहले जाया करते थे। मैंने शुरू में तो इनकार करना चाहा, लेकिन फिर सबके असरार पर राजी हो गई थी। अपने एक बैकपैक में जरूरत का कुछ सामान रखा, भाई के साथ रवाना हो गई थी। मैंने हाथ में एक टोकरी उठा रखी थी ताकि वहां जंगलात से कुछ फल ला सकूं। दरख्तों पर चढ़ने का मुझे शुरू से शौक था और आसानी से चढ़ भी जाती थी। कुछ फासले पर ही सेब का एक बहुत ही बड़ा और घना दरख्त देखकर मैंने भाई से उस पर चढ़ने का कहा। इतनी देर में वो कुछ आगे गया। अपनी टोकरी में काफी सारे सुर्ख सेब तोड़ लेने के बाद मैं नीचे उतरने ही लगी थी कि अचानक से मेरा पांव एक शाख में उलझा और मैं धड़ाम से नीचे गिरने लगी। मैंने आंखें जोरदार चोट के लगने से बंद कर ली थी कि इससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं जमीन पर ना गिरी हूं। अपने आप को हवा में महसूस करके और चोट ना लगते देखकर एक झटके से आंखें खोली तो देखा कि जमीन से थोड़ा ऊपर मैं हवा में ही रुकी हुई थी। खौफ से मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? मुझे यकीन हो गया था कि जरूर ये किसी पुरअसरार मखलूक की ताकत से हुआ था जो मैं गिरने से बच गई थी। डर के मारे अचानक से मैं जोर से चिल्लाई और भाई को आवाज दी तो उसी आराम से अब अपने आप को जमीन पर पाया था। भाई ने जब मुझे देखा तो मैं जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी थी। मेरी उड़ती रंगत देखकर भाई फौरन मेरे पास आए और पूछा कि गुड़िया हुआ क्या है, ऐसे क्यों बैठी हो? मैं उनको क्या जवाब देती, कहने को कुछ था ही नहीं। एक लंबी सांस दिक्कत से लेते हुए टोकरी में सेबों की जानिब इशारा किया तो उन्होंने पुरसुकून होते टोकरी उठाई और फिर कुछ ही देर बाद हम वापस आ गए थे। मेरा उस खौफनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद सांस सूखा हुआ था। अम्मी के साथ कुछ देर बैठी रही और इधर उधर की बातें करके अपना ध्यान भटकाया और फिर दोपहर के लिए अम्मी के साथ किचन में खाना बनाने में मदद करने लगी। अम्मी बाहर अब्बू के बुलाने पर लाउंज में गई कि अचानक से प्याज काटते वक्त मुझे अपनी पिछली गर्दन पर किसी की आहट और सांसों का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब खड़ा हो। मेरी हरकत करता हाथ जो कि प्याज काट रहा था ठहर गया था। आहिस्ता से नजर तिरछी करके किसी के वजूद के अपने ऐन पीछे खड़े होने की तस्दीक करना चाहिए तो किसी को ना पाकर हाथ से छुरी छूट गई, क्योंकि वो आहट और सांसों का एहसास तो था मगर किसी का वजूद दिखाई न दिया। अचानक से छुरी पकड़कर मुकम्मल तौर पर मुड़ी ताकि उस पुरअसरार मखलूक को देख सकूं जो मुझे परेशान किए जा रहा था, लेकिन ये किचन मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। हर तरफ देख लेने पर भी कोई न मिला तो गले में गिल्टी उभर कर मौदूम हो गई थी। मुझे ये गेस्ट हाउस आसेब ज़दा लगने लगा था, जिसमें हर वक्त किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी का एहसास होता था। और अब तो यक्के बाद दीगरे ऐसे भयानक वाकयात हो रहे थे कि मेरा सांस खुश्क कर दिया था। मुझे यहाँ से बस जाना था। मैं सोच चुकी थी कि अब्बू को कहूंगी कि कल सुबह ही यहाँ से वापस चलते हैं। बस हमने जितना रहना था रह लिया। दोपहर का खाना भी इसी तरह मुख्तलिफ बातें करते हुए खा लिया था। शाम के वक्त हम इसी गेस्ट हाउस के बाहर ही आग लगाकर बैठे हुए थे। मैंने सबको कहा था कि मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। सबने इस बात में सर हिलाया। किचन में चाय बनाकर मैंने प्यालियों में डाली
और उसके बाद तमाम गंदे बर्तन समेट कर सिंक में धोकर जूं ही चाय के कप की ट्रे उठाने लगी तो वहां पर ट्रे मौजूद ही ना थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैं इधर ही रख कर सिंक के पास गई थी। फिर कहाँ जा सकती थी? किचन में तो मेरे अलावा कोई आया भी ना था। पूरा किचन छान लेने के बाद जब कुछ न मिला तो जहन में ख्याल आया कि क्या पता भाई ने मेरे साथ शरारत की हो और चुपके से आकर ले गए हों। मैं फौरन बाहर गई तो सबको चाय की चुस्कियां भरते देखकर भाई को ताज्जुब से देखती उनसे बाज पुरस किया कि भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसे भी भला कोई चुपके किचन से चाय लेकर जाता है? सब नासमझी से मेरी बात सुनने लगे। मैंने उनके ऐसे तासुरात पर होनकों की तरह उनको देखा तो अचानक से अम्मी ने कहा कि जाहिदा बेटी, ये चाय अभी तुम ही तो सबको देकर दोबारा किसी काम से अंदर गई थी, अब ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी का ये इंकिशाफ होना था कि मैं साकत नजरों से उन सबको देखने लगी कि शायद वो सब अभी कह दें कि ये एक मजाक था, मगर सभी के संजीदा चेहरे देखकर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट चली गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली थी। मेरा चेहरा जर्द पड़ने लगा था और खौफ की लहर पूरे वजूद में जागी थी। इसका मतलब था कि किसी अनदेखे वजूद ने मेरा रूप धार कर चाय दी थी सबको। किसी को भी कोई शक हुआ ही ना था। मैं डरते डरते यहाँ वहां देखने लगी कि आखिर कौन था वो जो मुझे इस कदर हर कदम पर डरा रहा था। आखिर इस सब का मकसद क्या था? मैंने किसी का कुछ न बिगाड़ा था कि मेरी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में ये भयानक इनकलाब आ चुका था। मैंने चाय के कप को हाथ तक न लगाया था, जो कि मेरे हाथों ही की बनी हुई थी, मगर सबको पेश किसी पुरअसरार मखलूक ने की थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी ने भी यकीन नहीं करना था अगर मैं कुछ कहती भी तो। खामोशी के साथ कुछ देर बैठकर रात हो जाने पर अपने कमरे की तरफ आने लगी, जो कि ऊपर की मंजिल पर था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने अलावा किसी दूसरे वजूद के कदमों की चाप महसूस कर कर अपने दिल को मजबूत करते हुए तेजी से कमरे में दाखिल हुई और फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंक मारकर कुछ पुरसुकून होती सोने के लिए लेट गई थी। अम्मी अब्बू को कह चुकी थी कि कल वापस जाएंगे। मेरा अब मजीद यहाँ रुकने का दिल नहीं। सब मेरे इस फैसले पर राजी थे। हर जानिब घुप अंधेरा था। मैं राहदारी में चलते हुए हर कदम एहतियात से उठा रही थी। उधर हाथ रखकर मेरी कोशिश थी कि किसी तरह लाइट मिल जाए और मैं रोशनी कर लूं। चांद की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत रास्ता तो नजर आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ आगे ही पड़ी एक मेज नजर आई, जिसके ऊपर एक शम्मा स्टैंड के ऊपर रखी हुई थी। मैंने वो शम्मा देखते फौरन उसके आसपास हाथ मारकर माचिस ढूंढनी चाहिए, तो कुछ ही देर में ही वो मेरे हाथ में थी। शुक्र का सांस भरते हुए एक झटके से शम्मा जलाई तो हर जानिब उजाला हो गया था। मैंने अतराफ में गौर किया तो मैं एक खाली राहदारी में खड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द कमरे थे। सब कमरे बंद ही थे सिवाय एक कमरे के। मैं उस शम्मा को हाथ में लेकर आगे बढ़ी तो उस कमरे में खुद को देखकर हैरान रह गई। वो एक बहुत ही बड़ा कमरा था। बेड भी काफी बड़ा था। घूमते हुए मेरी नजर बेड के ऐन ऊपर एक फोटो फ्रेम पर टिक गई थी। उस फ्रेम में नजर आते लोगों को देखकर मैं कांपने लगी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही तस्वीर थी। और मेरे पहलू में मेरे गिर्द बाजू हमायल करके वही उस रात दिखाई देने वाला वो पुरअसरार आदमी था, जिसने मेरी कलाई जोर से जकड़ी थी, जिसकी मजबूत गिरफ्त का एहसास अब तक मुझे अपनी कलाई पर होता था। वो आदमी बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था और मुझे ज्यादा हैरत उस आदमी के पहलू में खड़ी अपनी तस्वीर पर हो रही थी, जिसमें मैं मुस्कुराते चेहरे और चमकती आंखों के साथ उस आदमी को देख रही थी। मैं तो उस आदमी को जानती तक न थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? माऊफ जहन के साथ उसी तस्वीर को देख रही थी कि अचानक से अपने ऐन पीछे से आने वाली वही पुरअसरार मर्दाना आवाज सुनकर उछलकर पीछे मुड़ी, जो मुझे कह रहा था, खुशामदीद मेरी दुनिया में। मेरी बीवी को अपने शौहर के पास ही होना चाहिए था। उसकी शोला उगलती निगाहों से मैं खौफ से लरसती हुई नफी में सर हिलाने लगी थी। मैं समझ न पाई थी कि वो मुझे अपनी बीवी क्यों कह रहा था। मैं पीछे होने लगी थी कि अचानक से उसने कहा कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं उसको डरते डरते कहने लगी कि मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, तुम क्यों मुझे इस तरह मुखातिब कर रहे हो? रोते रोते अचानक से पीछे बेड से टकराने पर मेरे हाथ से शम्मा गिरकर छूट गई थी और कमरे में उस शम्मा से हर तरफ आग लग गई थी। उस भड़कती हुई आग को देखकर मैं चिल्लाना शुरू हो चुकी थी। मेरा माथा पसीने से मुकम्मल भीग गया था। रोते रोते आंखें बंद किए ही अचानक ऐसा लगा कि कोई मुझे हिला रहा था।
میں اپنے خوف میں اس قدر مبتلا تھی کہ سمجھ ہی نہ آئی کہ کون مجھے ہلا رہا تھا۔ اچانک سے اپنے چہرے پر کسی کے تھپ تھپانے کا احساس ہوا تو ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر بیٹھی اور قطرے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، گویا اندازہ لگانا چاہا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ اپنے آپ کو اس وقت گیسٹ ہاؤس کے اپنے ہی کمرے میں پا کر میرے اندر سکون آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سب ایک خواب تھا۔ امی جو کہ میرے سرہانے ہی بیٹھی تھی اور میرے چلانے کی آواز سن کر آئی تھی، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی نرم پوریں میرے بالوں میں مجھے سکون پہنچا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح آنکھ اپنی امی کے جگانے پر ہی کھلی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی نے مجھے اپنا سارا سامان پیک کرنے کو کہا کیونکہ ہم کچھ ہی دیر میں نکلنے والے تھے۔ میں نے بھی بغیر دیری کیے اپنا ایک قدرے مناسب سائز کا لایا گیا بیگ پیک کیا اور نیچے لے کر آ گئی۔ یہاں آتے ہوئے جتنی خوش میں تھی، اب جاتے ہوئے اتنی ہی خوفزدہ اور وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر موجود اداسی سب دیکھ رہے تھے اور میرا موڈ ٹھیک کرنے کو سب کچھ نہ کچھ بات کر رہے تھے۔ میں ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ گھر پہنچ کر سب دوبارہ سے اپنی روٹین میں آ گئے تھے۔ میں بھی کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد میں اکیلی ہی کچھ دیر چہل قدمی کرنے کو نکلی تھی۔ یوں ہی چلتے ہوئے بے دھیانی میں میرے قدم اسی راستے پر چل پڑے تھے جہاں پر وہ پراسرار گھر تھا، جہاں پر میں نے اس عجیب آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ گھر بہت پرانا اور ویران ہونے کے ساتھ کافی بڑا بھی تھا۔ چمن کے باہر ہی کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں واپس جانے کے ارادے سے مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے بھائی کی جھلک نظر آئی پیچھے سے۔ میں حیران ہوئی کہ بھائی یہاں پر کیا کر رہے تھے، تو وہ جس وقت میں باہر نکل رہی تھی تو گھر پر ہی تھے، تو اب اتنی جلدی کیسے یہاں آ گئے تھے؟ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ بھائی میری جانب مڑے اور خوشگوار حیرت سے مجھے دیکھ کر اندر اس گھر کے احاطے میں بلانے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ گڑیا، دیکھو کتنا پرانا اور بڑا گھر ہے، اندر آ جاؤ، مل کر دیکھتے ہیں۔ میں اندر جانے سے جھجک رہی تھی کیونکہ یہ گھر بہت عجیب تھا۔ میری پچھلی یادیں بھی بہت ڈرا دینے والی تھی۔ اب دوبارہ سے اس کے اندر جانے سے خوف آ رہا تھا۔ بھائی کے بے حد اصرار پر آخرکار مجھے اندر قدم رکھنا ہی پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک بوڑھا مالی بیٹھا ہوا تھا جو کہ پرانے پتے جمع کر کے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں اپنے بھائی اور اس مالی کی موجودگی میں کچھ پرسکون ہوتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ بھائی مجھے گھر کے اندرونی حصے کی جانب لے جانے لگا۔ میں اس دروازے کو دیکھ کر خوف سے کانپتی گئی جو اس رات بند ہو گیا تھا اور کھلنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا، مگر اس وقت دن کے اجالے میں کھلا ہوا تھا۔ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ میرے پیچھے ہی بھائی بھی تھے۔ آج روشنی میں سامنے بنی ہوئی راہداری دکھائی دے رہی تھی جو کہ کافی لمبی تھی۔ ایک طرف وہ ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، قریب ہی وہ کھڑکی تھی جس کو پتھر مار کر میں نے توڑا تھا، لیکن آج اس کھڑکی کو بالکل صحیح سلامت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آخر یہ کس نے ٹھیک کروا دی تھی، جبکہ یہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک دم دماغ میں جھماکا ہوا اور اسی آدمی کا وہ چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ اس آدمی نے مجھے کہا تھا کہ یہ گھر اس کا تھا۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کانوں میں پڑنے والی آواز سے ایسا لگا کہ مجھے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو۔ یہ آواز تو بھائی کی ہرگز نہ تھی بلکہ کسی اور کی لگ رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ خوش آمدید میری دنیا میں، پیچھے مڑی تو ایسا لگا کہ کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ سامنے میرے بھائی کی جگہ اسی پر اسرار آدمی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا تھا اور وہی سب کچھ کیوں ہو رہا تھا جو خواب میں نے دیکھا تھا؟ اس آدمی کی خوفناک سبز آنکھیں مجھے اپنی جان نکالتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں چلا چلا کر اپنے بھائی کو پکارنے لگی کہ کہاں ہیں آپ، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ بس وہی آدمی سامنے کھڑا مجھے عجیب سی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی راہداری اور اسی شمع کو میز پر پڑا دیکھ کر خوف سے سانس روک لیا تھا۔ یعنی وہ خواب جس کی وجہ سے میں نیند سے اتنی ڈر کر جاگی تھی، وہ اب ایک بھیانک حقیقت بن کر میری زندگی میں آ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ سانس آنا بند ہو رہی ہے۔ نظر بھٹک کر پیچھے دروازے پر گئی تو وہ بند تھا۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے کمرے میں بھاگنے لگی تو ایک ہی واحد کھلے کمرے میں گھسنے پر وہی تصویر دیکھ کر مزید خوف سے کانپتے ہوئے ادھر ہی کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی پراسرار آدمی اس کمرے میں آیا۔ میں نے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے ایک بہت ہی دل کو لرزا دینے والا کہکا لگایا اور کہا کہ تم میری بیوی ہو، اتنی جلدی کیسے بھول گئی ہو؟
ہم دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور پسند کی شادی کی تھی، جس کی سزا میں ہمیں ہماری دنیا سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ہم اسی گھر میں تو پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جب اچانک سے ایک روز اس گھر میں ایک آگ کا شعلہ بھڑکا اور تم غائب ہو گئی تھی۔ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ وہ اتنا سب کچھ کہہ رہا تھا مگر میری سوئی تو ہماری دنیا پر آ کر اٹک گئی تھی۔ آخر یہ کون سی دنیا کی بات کر رہا تھا؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ یہ سامنے کھڑا آدمی مجھے صحیح نہ لگا تھا اپنی باتوں سے، کچھ تو عجیب تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم کون سی دنیا کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کچھ دیر تو مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر کہا کہ جنات کی دنیا۔ میرا چہرہ اس بھیانک انکشاف پر سفید پڑ گیا تھا۔ اس کا مطلب وہ ایک جن ذات تھا اور مجھے اپنی بیوی یعنی جن زادی سمجھ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ اس وقت بھائی کے روپ میں یہی جن زاد اپنی پر اسرار طاقتوں کی وجہ سے آ گیا تھا، اور وہ اس گیسٹ ہاؤس میں بھی یہی مجھے ڈرا رہا تھا اور سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے اس کو کہنا چاہتی تھی کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ہمت کر کے میں نے اس کو کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، ہماری بس شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک عام انسان ہوں، صرف شکل ایک جیسے ہونے سے میں تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے جانے دو یہاں سے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سب بولتے بولتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، گلا رند گیا تھا، مگر سامنے کھڑے اس جنزات کو ذرا فرق نہ پڑا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اور اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی تھی۔ مجھے وہ عجیب بہکے انداز میں ہنستا ہوا کوئی پاگل ہی لگا تھا۔ اس کے لمبے بالوں سے مجھے خوف آیا تھا۔ وہ پھر کچھ دیر بعد کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور میں ادھر ہی بستر کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اپنے والدین کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اس سنسان گھر میں ایک جنزات کے ساتھ اکیلے بند ہونے کے احساس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ جنزات تو مجھے اپنی بیوی مان رہا تھا، کہیں اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی تعلق بنانے کی کوشش کی اور اپنا حق جتانا چاہا تو میں ایک عام سی کمزور بے بس انسان اس کو کیسے روک سکوں گی؟ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کھڑکی جہاں سے باہر جانے کا راستہ تھا وہاں پر اب اس جنزات نے ایک لوہے کی گرل لگا دی تھی۔ میری نظر کمرے سے باہر نکلتے ہی داخلی دروازے کی جانب گئی جو کہ کھلا تھا۔ فوراً سے باہر بھاگی، لیکن سامنے چمن ہی میں اس جنزات کو ایک گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھ کر میرے قدم ادھر ہی جم گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور خود اس دائرے کے بیچ میں بیٹھا ہوا کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سے خوف آیا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا اپنے آگے لگی لکڑی میں وہ منتر پھونک رہا تھا۔ اس کی تیز آواز کسی تیز غراہٹ کی مانند تھی۔ میں دہل گئی تھی اور ایک دم اچھل کر پیچھے ہوئی۔ خوف سے میرا سانس سوکھ گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر کی دہلیز پر گیا اور اپنے ہاتھ میں موجود وہ منتر کیا ہوا سفید صفوف اس دہلیز پر ڈال دیا تھا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ ساری کارروائی دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ میری جانب بڑھا اور سنجیدگی سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اب سے اس گھر کے اندر تم آزاد پھر سکتی ہو، جہاں چاہو گھوم پھر سکتی ہو۔ تم سے ملنے کے لیے کوئی بھی اس گھر میں آ سکتا ہے، لیکن تم اس دہلیز کو پار نہیں کر سکتی۔ میں شوق کی کیفیت میں اس انکشاف کو سن رہی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ اس جنزات نے مجھے اپنے اس پر اسرار گھر میں اپنے جادوئی منتروں کے ذریعے قید کر ڈالا تھا اور اب میں اس قید سے آزاد نہ ہو سکوں گی۔ وہ یہ سب کہہ کر اندر چلا گیا تھا اور میں ایک دم ادھر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ آنسو روانی سے میری آنکھوں سے بہہ جا رہے تھے۔ کافی دیر تک اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہوئے میں اٹھی اور قسمت آزمانے کے لیے اس سفید لکیر کی جانب گئی جو اس جنزاد نے بنائی ہوئی تھی۔ قدم اس لکیر کے اس پار ہی رکھا تھا، ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں دور جا گری۔ سارے جسم میں تکلیف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ میں ادھر چمن میں ہی کمر کے بل لیٹی ہوئی تھی، میرے اندر اٹھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ کافی دیر اسی طرح لیٹی رہی، اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر بعد اپنے جسم میں کچھ ہمت آتی محسوس ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اندر گئی۔ ایک ہی کمرہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے گھر کے اندر گھستے ہوئے قدموں کے نشان دیکھے جو کہ انسانی قدموں سے کافی لمبے تھے۔ مجھے ان سے خوف آیا، نہ جانے وہ نشان کہاں سے آئے تھے۔ میں نے ان نشانوں کے احاطے میں نگاہ دوڑائی تو وہ اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جنزاد اوپر گیا ہوا تھا۔ یک ٹک اس عجیب سے پیروں کے نشانوں کو دیکھتی جا رہی تھی کہ اچانک سے
एक पुरअसरार भारी सरगोशी अपने कानों में सुनाई दी। मुझे ढूंढ रही हो बीबी? मैं खौफ से सफेद पड़ती एक झटके से मुड़ी तो ऐन पीछे उस जिनजात को खड़े देखा। वो अपनी आंखों में वही पुरअसरार चमक लिए मुझे देख रहा था। मैं एक खौफ से 4 कदम पीछे हुई थी। उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे जितना खौफजदा होगी, मुझे अपने हक में उतना सख्त पाओगी। जितना इस घर से दूर भागने की कोशिश करोगी तो बाहर मौजूद दहलीज पर वो सुफूफ इतनी शिद्दत से तुम्हें झटका देगा। मैं उसकी सफाकियत भरे अल्फाज सुनकर सुन पड़ गई थी। अपने आप पर उस जिनजात के गायब हो जाने के बाद काबू पाया और लरसते हुए कमरे में चली गई थी। हर जानिब सन्नाटा था। बिस्तर पर लेटकर मैं आंसू बहाते हुए हिचकियों से रोती गई। मुझे समझ आ गया था अब मैं इसकी कैद में आ गई थी। काफी देर इसी तरह आंसू बहाते हुए नींद की वादियों में चली गई थी। अगले रोज आंख खुली तो मैं एक झटके से उठी और बाहर की जानिब भागी। वो जिनजात कहीं भी न था। चमन में वही माली आया हुआ था और पुराने सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहा था। मेरे दिल में एक मोहूम सी उम्मीद आई कि क्यों ना इस माली से मदद ली जाए। अभी उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि अचानक से नजर एक चिंगाड़ती हुई आवाज पर ऊपर की जानिब गई, जहां पर एक बाज उड़ रहा था। वो चमन बाज के ऊपर ही मुसलसल उड़े जा रहा था। मैं खौफ से उसको देखते हुए एक तरफ हो गई थी, क्योंकि मुझे उसकी दहशत से खौफ आ रहा था। माली अपने काम में इस तरह मसरूफ था कि जैसे उसको ये आवाज आई ही ना हो। मुझे उसके काम में मगन होने पर ताज्जुब हुआ था। पीछे डरकर होते हुए अचानक कोई पत्थर आया और मैं लड़खड़ा कर गिरी। मेरी कोहनियां छिल गई थी। तकलीफ से मेरे मुंह से कराह निकली थी, जिसको सुनकर वो माली अचानक मतवज्जे हुआ था और मेरी जानिब आने लगा था। उसके मतवज्जे होने पर मुझे एहसास हुआ कि वो बाज माली को नजर न आया था, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दिया था। मैंने उन माली बाबा की मदद लेना चाही कि पीछे से उस जिनजात को आते देखा तो मुंह पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया था। उस जिनजात के सामने मैं कुछ न कह सकती थी, वरना वो मेरी आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन न लेता। मैंने खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा था और आहिस्ता से उठी और अपने हाथ धोने के लिए एक तरफ लगे नलके के पास गई। मुझे जो कुछ भी करना था खुद ही करना था और खुफिया रहकर करना था। उस जिनजात की ताकत का कोई ना कोई तोड़ तो होगा, जो कि मुझे करना होगा। बहुत जल्द उस कैद से आजाद हो जाने का इरादा बांधकर मैं कमरे में आ गई थी। अब मैं एक मुनासिब मौका की तलाश में थी कि कब मुझे उस माली से बात करने का मौका मिलना था, क्योंकि उस माली की आंखों में अपने गिरने के बाद मैंने वाज़ेह हमदर्दी देखी थी, जिसका मतलब था कि वो मेरी मदद कर सकता था उस कैद खाने से रहा होने में। अब मैं उसी तरह उस जिनजात पर नजर रखने लगी थी, जिससे मुझे मालूम हुआ था कि वो रात के वक्त ऊपर की मंजिल में जाया करता था। उसका पीछा करने की हिम्मत तो ना थी मुझ में, अलबत्ता उसके पैरों के वो अजीब से निशान देखने से मुझे अंदाजा हो जाता था कि वो ऊपर गया हुआ है। सारी रात गुजर जाती, लेकिन मुझे उसकी आहट नीचे अपने इर्द गिर्द सुनाई देती थी। रात को पुरसुकून होती सोने गई थी। अगले रोज भी सारा दिन इसी तरह गुजर गया था, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी कि मैंने दिन के वक्त माली बाबा को चाय देने के बहाने कह दिया था कि रात में वो चमन में बने स्टोर रूम में मेरा इंतजार करें। मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। वो पहले तो मुझे नासमझी से देखते रहे, फिर बिलाखिर मेरी आंखों में मौजूद एक एक इल्तिजा को समझते हुए राजी हो गए थे। अब जब हर तरफ अंधेरा छा गया था तो मैंने उस जिनजात के ऊपर मंजिल पर गायब हो जाने की तसल्ली कर लेने के बाद आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बगैर आवाज पैदा किए दबे कदमों के साथ चमन की जानिब गई। मेरी निगाहें हर तरफ का जायजा ले रही थी। फूंक फूंक कर वहां पहुंची तो माली बाबा को परेशानी से मेरा इंतजार करते देखकर मैं फौरन से उनके पास गई और एक ही सांस में सारी सूरत हाल बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने सब सुनकर साकत नजरों से मुझे देखा और फिर तसल्ली आमेज लहजे में कहा कि फिक्र न करो बेटी, इस सब का कोई ना कोई हल जरूर होगा। मैं अपने इलाके के ही एक कामिल को जानता हूँ जो ऐसे जिन्नात से इंसानों की जान छुड़वा सकता है। वो बहुत से ऐसे लोगों की मदद कर चुका था। मैंने उनको देखा और वादा लिया कि वो मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक करेगा। बस तुम अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए अपने आप को मजबूत बनाओ। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। अगले दिन माली बाबा काम करने आए थे, जिनके साथ आज एक और बुजुर्ग भी थे। मैंने उनको देखकर कोई रद्द अमल जाहिर न किया था। वो जिनजात उधर ही था और चमन में टहल रहा था। मैंने चुपके से देखा तो वो बाबा अपने साथ लाई गई एक पोटली में से कुछ निकालते हुए चमन के चारों तरफ डालते गए थे। ये सब वो उस जिनजात की नजरों में आए बगैर कर रहे थे।
सारा काम हो गया तो वो वापस चले गए थे। मैं रात होने का इंतजार करने लगी। जूं ही हर तरफ अंधेरा छा गया तो स्टोर रूम में वही बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे जो कि एक बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने उसी रोज एक बहुत बड़ा चिल्ला काटा था और एक खास किस्म की अंगूठी जिस पर अल्लाह का कलाम फूंका हुआ था वो मुझे दे दी कि मैं पहनकर इस घर की दहलीज पार कर सकती हूँ। मैंने ये अमल अगले रोज धड़कते दिल के साथ किया और अल्लाह के फजल से कामयाब ठहरी थी। उस जिनजात को जब मेरे फरार का पता चला, एकदम उस घर से निकलना चाहा, लेकिन उसी आलिम के डाले गए सुफूफ की वजह से वो जिनजात अपने ही घर में कैद हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। घर आकर मैंने अपने वालिदैन को सारा वाकया रोते हुए बताया था। पहले तो वो खौफ से सुन पड़ गए थे, लेकिन फिर मुझे सही सलामत देखकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और घर में एक कुरान का ख़त्म करवाया। कुछ अरसे बाद जिंदगी अपनी डगर पर पुरसुकून होकर गुजरने लगी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।